Good morning. From last two classes, we discussed about even and odd functions. Once again, I repeat it. So, even and odd functions. First one, even function. The condition of even function is a function f of x is said to be even if f of minus x is equal to f of x. So, the given function satisfies this condition. So, therefore, that function is called even function. Suppose if f of minus x is equal to minus f of x, that function is called odd function. That function is called odd function. We discussed about from last two classes. Okay, a function f of x is said to be odd function. F of minus x is equal to minus f of x. And these are Fourier series of even and odd functions. The Fourier series of even function is a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n into cos n x. Okay, this contains a naught and a n terms. And odd function, Fourier series of odd function. Today discuss about odd function. Last two classes we discuss about even function. Okay, if a function f of x is odd function in minus pi to pi, its Fourier series expansion is f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sin n x. That means odd function contains only bn term, that means sin term, where bn is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x into sin n x dx. In this even and odd functions, the given function, the function must contain the limits minus pi to pi, minus pi to pi. So, bn is 2 by pi into integral 0 to pi f of x sin x dx. So, remaining problems lo manam question lo ఏవి ఇస్తే అవి యూస్ చేస్తాం. కానీ ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ ఫంక్షన్స్ లో the fixed limits 0 to pi f of x dx. And in the given problem, the limits must be minus pi to pi. So, this is the odd function. This is the odd function. Odd function contains sin term, that is bn term, where bn is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x into sin n x dx. Okay. Show that for minus pi is less than x is less than pi, sin ax is equal to 2 sin ax by pi into sin x by 1 square minus a square minus 2 sin 2x by 2 square minus a square plus 3 sin 3x by 3 square minus a square minus so on, where a is not an integer. And here the function is sin ax. So ఇలా కూడా క్వశ్చన్ చేస్తారు, ఇక్కడ మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే here the function is sin ax, that means f of x is equal to sin ax, and the limits are minus pi to pi. The limits are minus pi to pi. Therefore, the given function f of x is equal to sin x. First మనం చెక్ చేసుకోవాలి. f of minus x, that means we replace x by minus x. f of minus x, that means sin of minus ax minus sin ax, and మనకు ఆల్రెడీ ఫార్ములా ఉంది, sin of minus theta is equal to minus sin theta, that is sin of minus ax is equal to minus of sin ax, that is equal to minus f of x. Therefore, the given function sin ax satisfies the condition f of minus x is equal to minus f of x, Therefore, the given function is an odd function. Okay. Therefore, the Fourier series of odd function, is f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sin nx, where bn is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x into sin nx dx, where f of x is equal to sin ax, Therefore, 2 by pi into integral 0 to pi sin ax into sin nx dx. ఇక్కడ మనం ఫంక్షన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే 2ని మల్టిప్లై చేద్దాం. సో 2ని ఇంటిగ్రల్లోకి మల్టిప్లై చేద్దాం. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, 1 by pi into integral 0 to pi sin ax into sin nx dx. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఇది
2 sin A sin B. 2 sin A sin B. Here A is equal to AX. Here A is equal to AX and B is equal to NX. B is equal to NX. 2 sin A sin B is equal to cos A minus B minus cos A plus B. Cos A minus B minus cos A plus B. This is equal to 1 by pi into integral 0 to pi cos A minus B. అంటే cos of A. A అంటే ఎంత AX. Minus B. NX. A plus B అంటే AX plus NX. ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి ఎక్స్ కామన్ తీసామనుకోండి కాస్ ఏ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్. ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి కూడా ఎక్స్ కామన్ తీయాలి. కాస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్. ఏ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్. సో therefore 2 sin A sin B is equal to cos A minus B minus cos A plus B. Cos A minus B minus cos A plus B. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాం. 1 by pi ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఏ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే సైన్ ఏ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ బై ఏ మైనస్ ఎన్ అండ్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు సైన్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ ఎన్. లిమిట్స్ వచ్చేసి 0 to π. లిమిట్స్ 0 to π. సో ఇప్పుడు టోటల్ టర్మ్కి మనము అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేయాలి. ఓకే, వన్ బై పై ఇంటూ. సో ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేసాం. అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే సైన్ ఏ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ పై బై ఏ మైనస్ ఎన్ మైనస్ సైన్ ఏ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ పై బై ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తే sin a minus n into 0 by a minus n minus sin a plus n into 0 by a plus n. సో ఇక్కడ ఏంటంటే sin 0 కదా, sin 0 0 అవుతుంది అండ్ ఇది కూడా sin 0 0 అంటే టోటల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది 0 అయిపోతుంది. టోటల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి 1 by pi ఇంటూ ఇక్కడ ఇది sin a minus b ఫార్ములాలో ఉంచండి. sin a minus b ఫార్ములా అంటే ఇక్కడ ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఇది a పై మైనస్ n పై. sin a minus b ఫార్ములా ఇది. sin a minus b ఫార్ములా వచ్చేసి sin a cos b sin a cos b minus cos a sin b. Okay, sin a minus b formula వచ్చేసి sin a cos b minus cos a sin b. Here a is equal to and b is equal to therefore sin a cos b అంటే sin a పై cos n పై minus cos a sin b cos a పై sin n పై
బై ఏ మైనస్ ఎన్ బై ఏ మైనస్ ఎన్. ఇక్కడ ఏంటంటే సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా. సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అవుతుంది, ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి అవుతుంది. సో కాబట్టి హియర్ ఆల్సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పై అండ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ పై. దేర్ఫోర్ సైన్ ఏ పై కాస్ ఎన్ పై ప్లస్ కాస్ ఏ పై సైన్ ఎన్ పై బై ఏ ప్లస్ ఎన్, ఏ ప్లస్ ఎన్. సో ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే సైన్ ఏ పై కాస్ ఎన్ పై, సో ఇలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, కాస్ ఎన్ పై బై ఏ మైనస్ ఎన్. సో దీన్ని కూడా ఇలా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు, దీన్ని కూడా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సైన్ ఎన్ పై వాల్యూ 0 అవుతుంది, ఇక్కడ కూడా సైన్ ఎన్ పై వాల్యూ 0 అవుతుంది. అంటే సైన్ ఎన్ పై వాల్యూ 0 అయింది కాబట్టి ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అవుతుంది. అప్పుడు రిమైనింగ్ టర్మ్ ఏముంటుంది ఇక్కడ సైన్ ఏ పై కాస్ ఎన్ పై, సైన్ ఏ పై కాస్ ఎన్ పై బై ఏ మైనస్ ఎన్. ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ సైన్ ఎన్ పై 0. ఈ టర్మ్లోకి వచ్చేసరికి ఇక్కడ కూడా సైన్ ఎన్ పై 0, సైన్ ఎన్ పై 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది, ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అవుతుంది. అప్పుడు ఈ టర్మ్ మిగులుతుంది మైనస్ సైన్ ఏ పై కాస్ ఎన్ పై బై ఏ ప్లస్ ఎన్, ఏ ప్లస్ ఎన్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. ఈ టూ టర్మ్స్లో కామన్ ఎలా ఉంది, సైన్ ఏ పై కాస్ ఎన్ పై కామన్గా ఉంది, సైన్ ఏ పై కాస్ ఎన్ పై టర్మ్ కామన్గా ఉంది. ఓకే, సో అదే కామన్ తీసారు, 1 బై పై ఇంటూ సైన్ ఏ పై కాస్ ఎన్ పై దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఏ మైనస్ ఎన్ మైనస్ 1 బై ఏ ప్లస్ ఎన్. ఇక్కడ కాస్ ఎన్ పై అంటే -1 హోల్ పవర్ ఎన్, అంటే సైన్ ఏ పై ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ ఎన్ బై పై. ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేసాం, ఎల్సిఎం చేస్తే ఏ మైనస్ ఎన్ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఎన్ అంటే ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఎన్, ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఎన్. ఇక్కడ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది మనకు 2n బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్. ఓకే, 2n బై ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి కదా, ఇది ఎలా ఉందంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బిలా ఉంది. అంటే is equal to a square minus b square. సో అదే రాసాం ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్. హియర్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 2n ఇంటూ సైన్ ఏ పై బై -1 హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ బై పై ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద బిఎన్ వాల్యూ, దిస్ ఈస్ ద బిఎన్ వాల్యూ. ఓకే, ఇలా మనం బిఎన్ వాల్యూని చేసాం. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ Fourier series. Substitute these values in Fourier series. F of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sin nx. Therefore, f of x ante manaku sin ax is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn ante 2 sin a pi by pi into n into -1 whole power n by a square minus n square into sin nx. Sin nx. ఇక్కడ మనకు 2 sin a pi by pi, this is the constant term. సో కాబట్టి ఇలా రాసేసాం sin ax is equal to 2 sin a pi by pi into summation n is equal to 1 to infinity remaining term into n into -1 whole power n sin nx by a square minus n square, a square minus n square. సో దీన్ని ఎలా రాసామంటే 2 sin a pi by pi into summation n is equal to 1 to infinity. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని మైనస్తో మల్టిప్లై చేసాం, మైనస్తో మల్టిప్లై చేసాం. సో ఎలానో చూడండి, ఈ టర్మ్ వరకు చూద్దాం. సో ఈ టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ టర్మ్ ఏముంది -1 హోల్ పవర్ ఎన్ బై ఏ స్క్వేర్
మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్. సో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని మనం -1తో మల్టిప్లై చేయవచ్చు. అంటే అప్పుడు ఈక్వాలిటీ ఏం ప్రాబ్లం రాదు, టోటల్గా ప్లస్సే అవుతుంది, టోటల్గా ప్లస్సే అవుతుంది. సో -1 హోల్ పవర్ n ఇంటూ -1. ఆర్ ఒకవేళ ఇలా అర్థం కాకపోతే డినామినేటర్లో మైనస్ని కామన్ తీయండి. డినామినేటర్లో మైనస్ని కామన్ తీస్తే ఎంత వస్తుంది? ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. డినామినేటర్లో మైనస్ని కామన్ తీసినా కూడా ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? న్యూమరేటర్లో చూడండి, -1 హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ 1. బేసిస్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ ఏం చేస్తాం? మనం యాడ్ చేస్తాం. -1 హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై, సో అప్పుడు డినామినేటర్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఎలాగైనా చేయొచ్చు మీరు. డినామినేటర్లో మైనస్ను కామన్ తీసి ఆ మైనస్ని న్యూమరేటర్లో యాడ్ చేయొచ్చు, లేదా న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో మైనస్తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు. సో ఎలాగైనా చేయొచ్చు. అప్పుడు ఈ టర్మ్ వస్తుంది మనకు, ఎన్ ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ ఎన్ ఎక్స్. సో ఫస్ట్ put n is equal to 1, put n is equal to 2, put n is equal to 3 and so on. Okay. 2 sin a pi by pi into first put n is equal to 1. n is equal to 1 పెడితే -1 whole power 1 plus 1. 1 plus 1. 1 plus 1 అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? -1 whole square by a square minus 1 square. And again 2. Put n is equal to 2. అప్పుడు -1 whole cube. Sin 2x by a square minus 2 square. And 3. And so on. అలా 1 by 1 మనము ఫస్ట్ put n is equal to 1, put n is equal to 2, put n is equal to 3 and so on. 1 by 1 మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. తీసుకుంటూ వెళ్తే దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ డిడక్షన్. చూడండి ఒకసారి. One square minus a square, 2 square minus a square. So this is a small mistake. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, యాక్చువల్లీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు, ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో మనకు క్వశ్చన్ ఏంటి? 1 square minus a square కదా, 1 square minus a square, 2 square minus a square. యాక్చువల్లీ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సింది కూడా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. బై మిస్టేక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇందులో జరిగింది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే దీని బదులుగా 1 square minus a square, దీని బదులుగా 2 square minus a square. అంటే హియర్ సబ్స్టిట్యూషన్ బై మిస్టేక్ ఇక్కడ జరిగింది. 3 square minus a square. ఇక్కడ ఈ సైన్ వచ్చేసి ఇందులో మీరు n సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు కదా, n ప్లేస్లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు? -1 హోల్ పవర్ 1 ప్లస్ 1 అంటే +1 అవుతుంది, కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది. సపోజ్ ఇప్పుడు 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మీకు? -1 హోల్ పవర్ 2 ప్లస్ 1. -1 హోల్ పవర్ 2 ప్లస్ 1 అంటే -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ 3 పెట్టామనుకోండి, -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 3 ప్లస్ 1 4 అవుతుంది. అప్పుడు 3 sin 3x బై a స్క్వేర్ మైనస్ 3 స్క్వేర్. అంటే సైన్ చేంజెస్ వస్తుంది, సైన్ ఇక్కడ చేంజెస్ వస్తుంది. ఓకే, ఇలా కెన్ సాల్వ్ ద గివెన్ ఫంక్షన్, విచ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ an odd function. Function is an odd function. Okay, this is another one. Prove that in the interval minus pi is less than x is less than pi. Sin h ax is equal to 2 by pi into sin h a pi. Summation n is equal to 1 to infinity -1 whole power n into sin n x by n square plus a square. This is the మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. ప్రూవ్ దట్. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, కంపల్సరీగా ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ ఫంక్షన్స్లో ఇంటర్వల్ కంపల్సరీ -pi to pi ఉండాలి, -pi to pi ఉండాలి. Here the function f of x is equal to sin h ax. This is the hyperbolic. This hyperbolic. ఇందాక మనం చేసింది ట్రిగనామెట్రిక్.
ఇక్కడ మనం చేసేది ఏంటంటే హైపర్బోలిక్ని చేస్తున్నాం sin hAx. ఓకే, హైపర్బోలిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేయాలో చూద్దాం. Actually, we know that sin hAx is equal to e power ax minus e power minus ax by 2. This is the formula of sin hAx. Sin hAx. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇది యాక్చువల్లీ ఇది ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అనేది మనం చెక్ చేయాలి కదా, ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అనేది చెక్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2. కెన్ రీప్లేస్ ఎక్స్ బై మైనస్ ఎక్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ప్లేస్లో మైనస్ ఎక్స్ ఉంచితే ఇక్కడేమో మైనస్ ఏఎక్స్ వస్తుంది, ప్లస్ ఏఎక్స్ బై 2. అంటే యాక్చువల్లీ ఇది మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అవుతుంది, మైనస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే ఇక్కడ మైనస్ని మనం కామన్ తీయాలి. సో ఈ టర్మ్లో మైనస్ కామన్ తీసామనుకోండి, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది, ఈ పవర్ ఏఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ బై 2. సో ఇది దేనికి ఈక్వల్ అయింది మనకు, ఇది వచ్చేసి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్కి ఈక్వల్ అయింది. దేర్ఫోర్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అంటే హియర్ ద కండిషన్ ఈస్, ఏ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసింది ఇది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసింది. దేర్ఫోర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆడ్ ఫంక్షన్. సో ఆడ్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఫోరియర్ సిరీస్ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to infinity bn into sin nx. హైపర్బోలిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా మనం టెస్ట్ చేయాలి. అదే ట్రిగనామెట్రిక్ ఇచ్చినప్పుడు యాజ్ యూజువల్ చేసాం. ట్రిగనామెట్రిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేసాము, sin ax, దిస్ ఈస్ ద ట్రిగనామెట్రిక్. ఇక్కడ జనరల్గా ఎక్స్ని రీప్లేస్ చేస్తాం, sin of minus ax అని. So we know that sin of minus theta is equal to minus sin theta. Sin of minus theta is equal to minus sin theta. Cos of minus theta is equal to cos theta. Okay, that is the even, this is odd. Minus sin ax. లాస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఇది అదేంటంటే ట్రిగనామెట్రిక్ కాబట్టి అలా చేసాం. దిస్ ఈస్ ద హైపర్బోలిక్. హైపర్బోలిక్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేయాలి. అంటే మీకు డౌట్ వస్తుంది, రెండు సైన్లే కదా అని. అక్కడ అలా ప్రూవ్ చేసాం, ఇక్కడ ఇలా ప్రూవ్ చేసామని. దట్ ఈస్ ద ట్రిగనామెట్రిక్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈస్ ద హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్. హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చేయాలి. హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్లో sin hAx ఈజ్ ఈక్వల్ టు e power x minus e power minus x by 2. So okay, the given function satisfies the condition f of x is equal to minus f of x. Therefore the given function is an odd function. Therefore the Fourier series of odd function is f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sin nx. Okay, where bn is equal to 2 by pi into integral 0 to pi f of x into sin nx. Here f of x is equal to e power ax minus e power minus ax by 2. సో మనం ఇక్కడ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ ఇయర్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 1 by pi into దిస్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఏ. ఓకే, e power x minus e power minus x, e power ax into sin nx minus e power minus ax into sin nx. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ఉంది. ఏంటంటే ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ e power ax into sin bx dx. ఫార్ములా ఏంటి దీనికి మనకి ఇంటిగ్రేషన్స్లో, e power ax by a square plus b square into a sin bx minus b cos bx. ఓకే, అదే కాస్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. హియర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. ఓకే, ఈ పవర్ ఏఎక్స్ అంటే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ సైన్ బిఎక్స్ అంటే ఏ సైన్ ఎన్ఎక్స్
మైనస్ బి కాస్ బిఎక్స్ మైనస్ బి అంటే ఇది కదా, సారీ బి, దిస్ ఈస్ బి, బి అంటే ఎన్ కదా, ఎన్ కాస్ ఎన్ ఎక్స్ 0 to π, లిమిట్స్ వచ్చేసి 0. అండ్ సెకండ్ టర్మ్కి ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ బై ఏ స్క్వేర్, అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో మైనస్ ఏ ఉంది, బి ప్లేస్లో ఎన్ఏ ఉంది. సో కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఏఎక్స్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, ఏ సైన్ బిఎక్స్ కదా, ఏ అంటే మైనస్ ఏ సైన్ ఎన్ఎక్స్ మైనస్ ఎన్ కాస్ ఎన్ఎక్స్ విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to π, ఇన్ ద లిమిట్స్ 0 to π. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటికీ మనం ఈ 2 టర్మ్స్కి లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి. సో కొంచెం ఫంక్షన్ హెవీగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి. ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ బాగా హెవీ ఉంది, హెవీ ఉన్నప్పుడు మనం కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి. ఓకే, 1/π ఇంటూ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్లో లిమిట్ అప్లై చేసాం, ఈ పవర్ ఏ పై బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ ఏ సైన్ ఎన్ పై మైనస్ ఎన్ కాస్ ఎన్ పై మైనస్ ఇది 0 అంటే లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేయాలి, ఈ పవర్ 0 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఏ సైన్ 0 మైనస్ ఎన్ కాస్ 0 మైనస్ ఆఫ్ అంటే సెకండ్ టర్మ్కి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో ఈ పవర్ మైనస్ ఏ పై బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ సైన్ ఎన్ పై మైనస్ ఎన్ కాస్ ఎన్ పై ఈ పవర్ మైనస్ 0 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ సైన్ 0 మైనస్ ఎన్ కాస్ 0. జస్ట్ టు కెన్ రీప్లేస్ ఎక్స్ బై పై ఈజ్ అప్పర్ లిమిట్ అండ్ 0 ఈజ్ లోయర్ లిమిట్. ఎక్స్ ఉన్న చోట మాత్రమే అప్లై చేస్తూ వచ్చాం. ఇక్కడ సైన్ ఎన్ పై 0 సైన్ 0 0 సైన్ ఎన్ పై 0 సైన్ 0 0 అండ్ ఇక్కడ ఎంత వస్తుందమ్మా, ఈ పవర్ ఏ పై బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయింది, మైనస్ ఎన్ ఇంటూ కాస్ ఎన్ పై ఎంత -1 హోల్ పవర్ ఎన్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ పవర్ 0 1 కాబట్టి 1 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, ఈ టర్మ్ 0 కాస్ 0 1 కాస్ 0 1 కాస్ 0 1 కాస్ ఎన్ పై వచ్చేసి -1 హోల్ పవర్ ఎన్. ఓకే, ఆ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఇదంతా 0 అయిపోయింది, ఇదేమో కాస్ ఎన్ వచ్చేసింది, ఈ వాల్యూ 0 అయిపోయింది. therefore రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏమొచ్చాయి, ఈ పవర్ ఏ పై బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ -n హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్. సో ఈ టర్మ్స్ అన్ని మిగిలాయి, -1/π ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ పై బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ 0 మైనస్ ఎన్ ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ ఎన్. సో ఈ టర్మ్స్ మిగిలాయి. సో ఇక్కడ కామన్ తీద్దాం, టర్మ్స్ ఏం కామన్ ఉన్నాయి, ఈ పవర్ ఏ పై బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ 1 బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. సో ఇవన్నీ సో కామన్ తీసేస్తే మనకు 5 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఈ పవర్ మైనస్ ఏ పై ఎన్ ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఎన్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ పై ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ ఎన్. సో ఇలా వచ్చాయి. సో ఇక్కడ -n ప్లస్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, -n ప్లస్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా చేసామంటే క్యాల్కులేషన్ పార్ట్. సో ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 టర్మ్స్లో ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఉంది. సో ఇవన్నీ టర్మ్స్ అన్నిట్లో చూడండి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, ఏ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్. సో మనం ఫైనల్గా కామన్ తీయొచ్చు, ఈ టర్మ్ని, ఏ టర్మ్ని కామన్ తీయొచ్చు, 1/π ఇంటూ కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఏం మిగిలిందమ్మా, మైనస్ ఎన్ ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏ పై. సో ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ 1 ప్లస్ ఎన్. సో ఇక్కడ కూడా ఏం మిగిలింది, మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ పై ఇంటూ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ కామన్ తీసాం కదా, ఇక్కడ కూడా ఎన్ ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ ఎన్.
ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఎన్ మిగిలింది. సో ఆ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఆ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మిగిలిన టర్మ్స్ మిగిలాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లస్ ఎన్ మైనస్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఈ టూ టర్మ్స్లో నుంచి -1 హోల్ పవర్ ఎన్ కూడా కామన్ తీయొచ్చు. అప్పుడు ఈ పవర్ మైనస్ ఏ పై మైనస్ ఈ పవర్, దిస్ ఈజ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ పై మైనస్ ఈ పవర్ ఏ పై. సో దీని న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 2 పెట్టి మల్టిప్లై చేద్దాం. న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని 2 తోటి మల్టిప్లై చేసాం. మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 2n ఇంటూ యాక్చువల్లీ మనకు ఉండాల్సిన టర్మ్ ఏంటంటే ఈ పవర్ ఏ పై మైనస్ ఈ పవర్ ఏ మైనస్ ఏ పై. మనకి ఇక్కడ రివర్స్లో ఉంది టర్మ్. యాక్చువల్గా మనకు ఫార్ములా ఏంటంటే సైన్ హెచ్ ఏ పైకి మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ పై బై 2. ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా. మన దగ్గర వచ్చింది ఇది ఈ పవర్ మైనస్ ఏ పై మైనస్ ఈ పవర్ ఏ పై. కాబట్టి ఇందులోంచి మైనస్ కామన్ తీసామనుకోండి, ఇందులోంచి మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏ టర్మ్ వస్తుంది, ఇది వస్తుంది ఈ పవర్ ఏ పై మైనస్. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా ఇంకా, సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ -1 హోల్ పవర్ ఎన్ ఉంది మనకు. ఇందులో నుంచి -1 కామన్ తీసాం. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ 2n 2తో మల్టిప్లై చేసి 2తో డివైడ్ చేశాను. 2n ఇంటూ -1 హోల్ పవర్ n ప్లస్ 1 బై పై ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏ పై. సో ఈ టర్మ్ నుంచి ఈ టర్మ్ ఎలా వచ్చిందంటే ఇలా వచ్చింది. ఈ టర్మ్లో నుంచి మైనస్ కామన్ తీసి ఆ మైనస్ని దీనికి యాడ్ చేసాం, -1 హోల్ పవర్ ఎన్కి యాడ్ చేసాం. కాబట్టి -1 హోల్ పవర్ n ప్లస్ 1 బై పై ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ టర్మ్ వాల్యూ ఏంటి మనకు 2 ఇంటూ సైన్ హెచ్ ఏ పై. Here this is 2 into ఈ వాల్యూ ఏంటంటే sin h a పై, sin h a పై. therefore dn is equal to n into -1 whole power n plus 1 by pi into a square plus n square into 2 sin h a పై, 2 sin h a పై. సో ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూని తీసుకెళ్ళి మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి దట్ మీన్స్ ఫోరియర్ సిరీస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. f of x is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn into sin x. f of x అంటే sin h ax is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, n into -1 whole power n by pi into a square plus n square into 2 sin h a pi into sin x, 2 sin h a pi into sin x. Okay, this is the Fourier series of the given function sin h ax, sin h ax. Okay, this ఇదే కదా ప్రూవ్ చేయమన్నారు. This is sin h అంటే ఇక్కడ కొంచెం మోడిఫికేషన్స్ చేశారు. 2 by pi into sin h a pi అంటే దట్ మీన్స్ చిన్న మోడిఫికేషన్ జరిగింది. సో 2 by pi into 2 sin h a pi by అంటే దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టాంట్ టర్మ్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టాంట్ టర్మ్. సో కాబట్టి దాన్ని ఎలా రాసామంటే కాన్స్టాంట్ టర్మ్ కాబట్టి అలా రాసాం. by pi. So remaining term ఏంటి ఇక్కడ n into -1 whole power n by a square plus n square. యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్లో ఇది ఇచ్చారు, జస్ట్ చిన్న మోడిఫికేషన్. కాన్స్టాంట్ టర్మ్ని మనం బయట రాసేసాం. క్వశ్చన్లో ఇలా ఇచ్చారు f of x is equal to అని. సో ఈ స్టెప్ తర్వాత ఈ స్టెప్ వస్తుంది. జస్ట్ ఈ టర్మ్ని ఇక్కడ రాసేస్తే మన క్వశ్చన్లో షో దట్ చెప్పేసి sin h ax is equal to this one అని ప్రూవ్ చేయమని, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్.